प्रभु को धन्यवाद देवी जे सुंदर अनुग्रह दिन देखा ए दिन नगण्य को प्रभु सुजोग देले आज वीडियो माध्यम जहाँ आम प्रत्येक समय देखुचु आम सम्मिलनी आम खबर जो यूट्यूब चैनल नाम हो पुना चिंतालो आम दर्शक प्रत्येक को स्वागत करे। आज मो सम्मुख एक विशिष्ट व्यक्ति अटंती जहाँकि आम सम्मेलन तथा ओडिशा ख्रीष्टीय समाज गर्व और गौरव से जड़े साहित्यक सुलेखक और सुवक्ता अटंती से आए ना मो सम्मुख अच्छा सर आपण को आम चैनल स्वागत करुछु। नमस्कार। नमस्कार। केमती अच्छा सर? प्रभु को अनुग्रह आपण मान प्रार्थना रु भल रे। अच्छा अच्छा जहाँ को आपण देखुछंती से डॉक्टर नौसन आनंद तांको परिचय अटे तेणु मु तांको ना कहली किछि भूल बुझंत नै तेणु तांको नाम धरे मु योग्य नुहे क्षमा प्रति अटे आगे क्षमा भूल करंतु कारण आम उत्कल बाप्टिस्ट मन सम्मेलन अनेक प्रभु दश मान सहित साक्षात करने मत गोटे मन गोटे हृदबोध आसला चिंता आसला निश्चित भाव ये समस्त जीवनी को छाप रखा मोर यह चिंता अटे तेणु डॉक्टर आनंद कहले सारा ओडिशा जानती मुझे किसी कहबी ना तेणु आम दर्शक मान पदे आपण मुखर परिचय दिंतु कौन कहे? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपण को ए विशेष कार्यक्रम को आग को नेवा पाई मनोनीत करिसंती यह सदा प्रभु कर्म प्रभु आशीर्वाद करंतु। मु जने साधारण लोक किंतु असाधारण प्रभुंकर सेवा करे आउ जड़े महान व्यक्ति थिले तांको नाम साधु अमरेश कराड़ तांको जीवनी पुस्तक मु लेखिछि आउ तांको प्रभाव मो परे बेसी पड़ी। मु दीर्घ 55 वर्ष धरी ओडिशार सहर ग्राम पुरपल्ली रे सेवा कार्य करी आसीछि आ लोक माने मते आनंद भाई बोली डाकंती गोटे जदिबा मो डॉक्टर नौसन आनंद किंतु आनंद भाई बोली संबोधन कले मु बहुत खुशी होता है। आनंद तो विभिन्न माधुर्य गभीर आनंद कहले ही गोटे खुशी शब्द बाहर सर तेणु मो आज खोला कथा को आरंभ करने पूर्व आपण को नाम किसी कथा आम दर्शक मान जाना निमंते मु प्रयास करुच्ची। प्रथम प्रश्न आप जे डॉक्टर नौसन आनंद नौसन को आम छंदी विच्छेद करवा आमर बाइबलिक हिसाब से नह प्लस आनंद ये हूँ नौसन तेणु नहर अर्थ बाइबल शब्द आधारित हिसाब से अर्थ हूँ सांत्वना। धन्यवाद। तेणु सन हूँ इंग्लिश वर्ड अच्छी पुत्र हेले आपण जने सांत्वना पुत्र कले तृप्ति हेब ना तेणु कहीं मो कथा वर्णना कली कारण आपण विभिन्न लेखा मु बेले बेले पढ़े तेणु दुख भरा जगत रे पीड़ित अवस्था रे मन साबित हैला बेले मु बेले बेले पढ़ु थाए आपण लेखा मते शांति रे परिपूर्ण कर दे एथि पई मो मन गोटे चिंता आसिला नह प्लस आनंद नौसन आनंद माने शांतिर पुत्र अटंती बोली मन करूछि। तेणु प्रिय मोहन दास तेणु आप विभिन्न लेखा लेखा जीवन केबे तो आरंभ है कही रखुची मो नाम आनंद मु वाक्य रे आनंद करे यह मो जीवन अनुभूति दिन को 10 घंटा परिश्रम करिवार यह मोर अभ्यास प्रभु को पाद तले अन्य 10 घंटा बसी प्रभु को वाक्य अध्ययन करिवा पाए प्रभु ही शक्ति प्रदान करी अछंती तांको नाम धन्य हो। आमेन आमेन आमेन। मु जते बेले प्रकाशित वाक्य रो व्याख्या पुस्तक आरंभ कली सेते बेले दीर्घ 12 वर्ष दिन राति परिश्रम करने को पड़ी तापरे मु 4 खंड पुस्तक प्रकाश करी सेथिरे मु आनंद करे प्रभु को वाक्य रे आनंद करे एबे प्रकाशित वाक्य रो व्याख्या पुस्तक आरंभ करिछि
ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରିଣତ ବୟସରେ ମୁଁ ଦିନକୁ 7 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରେ ଆଉ ଆପଣ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ଏ ଅବତରଣ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ଲେଖିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଦାସ ଡକ୍ଟର ନରସନ ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣ ଏ ଲେଖାଟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଲେଖା ଜୀବନଟା କେତେ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ସ୍ୱର୍ଗତ ସାଧୁ କଲାଳ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 50 ବର୍ଷ ଧରିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗତ 50 ବର୍ଷରୁ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୈନିକ ଆହାରର ଲେଖକ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ କରିଛି। ଆଉ ମୋର ଲେଖା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା, ଆହ୍ୱାନ, ଦିବ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ବାହାରିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମତେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ନିଗୁଢ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ କୋଉଠୁ ପାଇଛନ୍ତି? ତ ଆପଣ ଏଇ ଲେଖା ଶୈଳୀ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ ନିହାତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍ ଥଟ୍ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚକ ଆଣନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ବିରଳ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ବୋଧେ ଆମ ଦର୍ଶକ କୁହନ୍ତୁ, କଣ କହିବେ? କାରଣ ଖୁସିର କଥା କହିବି, ମୋର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 2 ଜଣ ଲୋକ ମୋ ବହି ଗୁଡିକ ପଢି ଡକ୍ଟରେଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ମୋର ସଫଳତା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏବଂ ଗତକାଲି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବହି ପଢି ପଢି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଏ ସବୁ କୋଉଠୁ ପାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ମୋ ବହି ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ତତଃ ସେମାନେ ପୁସ୍ତକର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରେ, କାରଣ ଆମ ଗଜପତିରେ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଅନେକ ଲେଖା ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ଜଣେ ପାଠକ ପଢିଲେ ଆତ୍ମାରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଶୁଣିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଲେଖା 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଡକ୍ଟର ବି ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ମହାନ, ମାନେ ଗୋଟେ ଆଉ ଶୀର୍ଷକ ମାନେ ସରି ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚର ହାସଲର ଫଳ ଗୋଟେ ଅଛି। ତେଣୁ ତ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବହି ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ଲେଖାଟି ଆପଣ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି? ସବୁଠାରୁ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ ହଉଛି ପରମ ଗୀତ। ପରମ ଗୀତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପୁସ୍ତକ 4 ଖଣ୍ଡ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମତେ 12 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଶେଷ ପୁସ୍ତକ, ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପୁସ୍ତକ, ତାହା ଲେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। ଯଦିବା 30 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି, ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ, ଏଇ ଗତ କୋଭିଡ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେଇ ପୁସ୍ତକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଯେଭଳି ଯୋହନ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଭଳି ଦାନିଏଲ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଏଇ କୋଭିଡ ସମୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଦିତ୍ୱ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପୁସ୍ତକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ମହାଶୟ, କାରଣ ଏଇ ଅନେକ ଲେଖା ଭିତରେ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଉ କୋଉ ପତ୍ରିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାରେ ଖୁସି ଦେଇଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଲେଖା ଭିତରେ କେଉଁ ଲେଖାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି, ଯେ ଏଇ ଲେଖା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଏହା ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ ପଟେ? କ୍ଲାରେନ୍ସ ଲାର୍କିନ୍
ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦି ଅଥର ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିସ୍ପେନ୍ସେସନାଲ ଟ୍ରୁଥ। ମୋ ଜୀବନରେ ଲାର୍କିନ୍ଙ୍କର ଡିସ୍ପେନ୍ସେସନାଲ ଟ୍ରୁଥ ଅଧିକ ପଢିଛି। ସେଇ ପୁସ୍ତକ ମତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନିହାତି ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲା ବେଳେ ମତେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହିସାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବାଇବେଲ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଅନୁଭବ ମାନେ ଅନୁପ୍ରେରଣ ପାଇଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାଇବେଲ ପଢିବାଟା ଗୋଟେ ଏକ ଲାଭଜନକ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଲେଖାରେ ଅନେକ ଲୋକ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ, ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଯୁଗରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲେଖା ପଢିବା ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କର ସମୟ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ଅନେକ ଆଉ ବୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଲେଖିବାଟା ଏଇଟା ଜାରି ରହିବ ନା ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ଏ ଉପରେ? ଲେଖାଟା ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିବ ଆଉ ପଢା ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗତ ସାଧୁ କରାଡ଼ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ ଥର ବାଇବଲ ପଢିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲ 30 ଥର, ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲ 3 ଥର। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପଢିବି। ଆମେନ୍। ତେବେ ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରେ ମୋ ବହି ପଢିବା ଅପେକ୍ଷା ବାଇବଲକୁ ବେଶୀ ପଢନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବାଇବଲ ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ପଢିବେ ନାହିଁ ମୋ ବହି ପଢି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ପବିତ୍ର ବାଇବଲ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେଥର ବାଇବଲ ପଢିଛନ୍ତି ସରିଛନ୍ତି? ଯାହାବି ଆନୁମାନିକ ମନେ ଯଦି କୁହନ୍ତୁ। ସାଧୁ ଅମରେଶ କରାଡ଼କୁ କହିବା ପ୍ରକାରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଥର। ଆମେନ୍। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନରେ ତ ଆଉ ଅନେକ ସମୟ ଅଛି ମୁଁ ସରେଇନି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ବହି ଲେଖନ୍ତି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ କିଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ନା ଲାଭ ହୁଏ? ତ ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ କଣ କହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ହଜାର ହଜାର ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଦ୍ରଣ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋ ପୁସ୍ତକରେ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଛି ବାଳକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାଗଣା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ମ ତା ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ମୋ ବିନା ତୁମେ କିଛି କରିପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ପାଉଲ କହନ୍ତି ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ କରିପାରେ। ତ ସାର୍ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛି, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଅଜୟଗଡ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମହାସଭା ହେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମୋ ମନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଛାପ ଦେଇଛି। ଯଦି ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆକାଶ ଯଦି ମାନେ କାଗଜ ହୁଏ ବୋଧେ ସେଇ ବାଣୀ ପଦ୍ଧତି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କୁହନ୍ତୁ ପଦ୍ଧତି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ କଣ ଏମତି ଯଦି କାଳି ହୁଏ ଏମିତି ଲେଖିବାରେ ଭୁବନ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ତାହା ହଉଛି ଜଣେ ଜିହୁଦୀୟ ଲେଖକ ମେୟରବାନ ଆଇଜାକ୍ ନେହରିକ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାର କିଛି ଅଂଶ ଗୋଟିଏ ପାଗଳଖାନାର କାନ୍ଥ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଜଣା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ତଳର ସେଇ କବିତା, ତାର ଓଡ଼ିଆ ରୂପକ ଅର୍ଥ ଦିଗନ୍ତ ଆକାଶ ଯଦି କାଗଜ ହୁଏ, ସୀମାହୀନ ସମୁଦ୍ର ଯଦି କାଳି ହୁଏ, ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁ ଯଦି କଲମ ହୁଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ମାନବ ସବୁ ଯଦି ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ
ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନପାରେ। Praise the Lord. ସହସ୍ର ରଚନା କରିଲେ ହେଁ ଘୋଷଣା ଶେଷ ନହିବ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା। Amen. ମୁଁ ଏଇ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲି ଆଉ ଏଇ ଶବ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ମନେ କରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖା ଗୋଟେ ଆଉ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେବକ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ନିହାତି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ହୁଁ। ବହି ପଢନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ବା ବଦନ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହିବି। ଆଜ୍ଞା 1986 ସାଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ବାଲେଶ୍ୱର ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବଡ଼ ଦିନର ବକ୍ତା ଭାବେ ଯାଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମତେ ଦେଖିଲେ ଏ କି ଜଣେ ବକ୍ତା, ଚେହେରା ନାହିଁ, ରୂପ ନାହିଁ, କି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବେଦୀକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲୋମହର୍ଷଣ ହେଇଥିଲା। ମତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଏ କଥା ମଣ୍ଡଳୀ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲା। ନିହାତି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆଉ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ, କାରଣ ସେ ଦିନକୁ 10 ଘଣ୍ଟା ବାଇବେଲ ପାଠ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଲେଖନ୍ତି। ମୁଁ ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲେଖାଟା ଜାରି ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 6 ତାରିଖରେ କଟକରେ ଗୋଟେ ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତାହା ଦୈନିକହାର ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ସେଇଦିନ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲି। ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଥିଲେ। ଏବେ ମେ ମାସ 10 ଏବଂ 11 ତାରିଖରେ ଆହୁରି ଏକ ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତାହା ୟୁସିସି ତରଫରୁ, ଉତ୍କଳ କାଉନସିଲ ତରଫରୁ ତାହା ଅଛି। ମେ 10 ଏବଂ 11 କଟକରେ ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ। ମୁଁ ଯିବି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିର ଆବାହକ ମହାଶୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ନିହାତି ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସେବାରେ, ତାଙ୍କ ଗୌରବରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଗଲେ ହିଁ ଆମେ ସଫଳ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ପ୍ରିୟ ଆନନ୍ଦ ମହାଶୟ, ଏଇ ଲେଖା ଜୀବନୀ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ କଣ ପଦେ ଆପଣ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ପଦେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋ ଲେଖା ଆଗାମୀ ପିଢି ନିମନ୍ତେ ଉପକାର ହେବ, ବିଶେଷ କରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରଜନକ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠକ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। କମ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଚାଦର ଖଣ୍ଡିକ ବିକି ଖଣ୍ଡା କିଣ। ଖଣ୍ଡା କଣ ଆଉ ଚାଦର କଣ ହେଇପାରେ? ମୁଁ ଦେଖିଛି ଜଣେ ଜଣେ ପାଳକଙ୍କ ପାଖରେ 50ଟା ଡ୍ରେସ୍ ରହୁଛି, 20ଟା ସୁଟ୍ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ଘରେ ଭଲ ବାଇବଲ ନଥିବ, ଅଧ୍ୟୟନ ବାଇବଲ ନଥିବ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। 20ଟା ସୁଟ୍ କଣ କରିବ? ଗୋଟେ ଯୋଡେ ସୁଟ୍ ଥିଲେ ଅକେଜନରେ ପିନ୍ଧିବ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଚାଦର ବିକି ଖଣ୍ଡା କିଣ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, କିଣିବା ଏବଂ ସାଇତି କରି ରଖିବା। ହାଲେଲୁୟା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଆଉ ମାନେ କଥାରୁ ବା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଅନ୍ତର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ, ଏକ ପ୍ରେରଣା ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା, ବିଭିନ୍ନ ବହି ଅଛି। ଡକ୍ଟର ନଅଶର ଆନନ୍ଦ ଲେଖାରେ ଅନେକ ବହି
ପ୍ରିଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଫୋନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କହିଦେବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437370955। ଧନ୍ୟବାଦ। କୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଫୋନ କରି ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁସ୍ତକରେ ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତା ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଅଛି କୋଣ ଚିନ୍ତାଲୁ ଆମ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମ ଖବରକୁ ଆପଣମାନେ ସମୟ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ମୋ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି praise God। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବୋଝ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।